السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تجوید کے بیسک کورس میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے اور ایک نیا لیسن لے کے میں آپ کے سامنے آج حاضر ہوں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم مخارج پڑھ رہے ہیں جو کہ تجوید کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس کا ایک پارٹ ہم نے آلریڈی پڑھا، اس کو کمپلیٹ ہم نے کیا۔ ان میں اس پارٹ میں ہم نے تقریباً 9 حروف کے مخارج پڑھے ہیں، اور آج ہم اس پارٹ میں پھر سے کچھ حروف اٹھائیں گے اور ان کے مخارج پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم اپنا لیسن شروع کریں گے۔ آج جو حروف ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان میں سب سے پہلے قاف اور کاف، ان کو حروف لہاتیہ بھی کہتے ہیں یا حروف لہویہ بھی کہتے ہیں۔ لہات کے 2 معنی ہیں، ایک زبان کا جو روٹ ہے، زبان کی جو جڑ ہے، اس کو بھی لہات کہتے ہیں، اور ہمارے منہ کے اینڈ میں ایک گوشت کا ایک ٹکڑا سا لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھی لہات کہتے ہیں۔ اس کو یویلا جس کو کہتے ہیں، کوا جس کو کہتے ہیں، تو اس کو بھی لہات کہتے ہیں۔ اب یہ جو 2 حروف ہیں قاف اور کاف، یہ چونکہ ادھر ہی سے نکلتے ہیں، حلق یعنی زبان کا جو جڑ ہے، روٹ ہے، وہاں سے یہ دونوں نکلتے ہیں، اس لیے ان کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں۔ تو قاف جو ہے، قاف ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے کہ وہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، یعنی جو پر حروف ہے، ہم نے 7 حروف پڑھے تھے، ان میں سے ایک قاف بھی ہے۔ تو قاف جو ہے اس کو موٹا پڑھا جائے گا اور کاف جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا۔ اب قاف کیسے پڑھا جائے گا؟ قاف کی آواز بہت موٹی نکلتی ہے، ایسے نکلے گی آواز اس کی، قاف قاف۔ آپ یہ آواز سنو، ق ق ق، یہ جہاں سے نکلتی ہے نا ایگزیکٹلی وہاں سے ہی قاف کی آواز نکلتی ہے اور بہت موٹی آواز ہوتی ہے۔ جیسے ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل قل، ٹھیک ہے، اس کو بہت موٹا پڑھنا ہے۔ اچھا، قاف جو ہے وہ ایگزیکٹلی روٹ سے نکلتا ہے، زبان کا جو روٹ ہے وہاں سے قاف نکلتا ہے۔ آپ کنسیڈر کرو یہ زبان ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ میرا ہاتھ ہے، آپ فی الحال کچھ دیر کے لیے اس کو کنسیڈر کرو یہ زبان ہے۔ تو یہ مانو زبان کا روٹ ہے، یہ زبان کا سینٹر ہے، اور یہ زبان کا ٹپ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ایگزیکٹلی یہ جو حصہ ہے زبان کا روٹ، ٹھیک ہے، تو اس کو اوپر کا جو تالو ہے، اوپر کا جو جس کو سافٹ پیلٹ کہتے ہیں، اس کے ساتھ ملانے سے یہ قاف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کا روٹ اوپر کے حصے سے ملانے سے قاف ادا ہوتا ہے۔ لیکن جو کاف ہے وہ تھوڑا آگے، یعنی سینٹر اور روٹ جو ہے ان دونوں کے درمیان جو سپیس ہے، اس حصے کو اوپر کے تالو کے ساتھ ملانے سے کاف ادا ہوتا ہے۔ قاف کی آواز موٹی نکلتی ہے، کاف کی آواز باریک نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کاف ایسے ہی پڑھا جائے گا، کاف، قاف کی طرح نہیں، کاف، نہ کاف کو قاف کی طرح پڑھنا ہے، نہ قاف کو کاف۔ اکثر ہم قاف کو کاف کی طرح پڑھتے ہیں، جس کے وجہ سے پھر بہت معنی میں خرابیاں آتی ہے۔ تو کچھ آیات میں اس کو پڑھتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ٹھیک ہے، اس طرح سے کاف کی آواز نکلتی ہے۔ تو ان 2 حروف کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد حروف شجریہ۔ حروف شجریہ جو ہیں یہ 3 حروف ہیں، جیم، شین یا متحرک اور یا لین، ٹھیک ہے۔ یہ 3 حروف ہیں جن کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ شجر کے معنی زبان کا جو سینٹر والا حصہ ہے اس کو شجر کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ زبان کے سینٹر والے حصے سے نکلتے ہیں تو اس لیے ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جیم کو لیتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں جیم، یعنی زبان کا جو سینٹر والا حصہ ہے اس کو اوپر کے تالو کے ساتھ ملانا ہے اور زبان تھوڑی پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیم جیم جیم، ٹھیک ہے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ٹھیک ہے، اس طرح سے جیم پڑھا جائے گا۔ اسی طرح شین کی آواز بھی ایسے ہی کہ سینٹر کو ملانا ہے اوپر کے حصے کے ساتھ اور زبان پھیل جاتی ہے تھوڑی، جیسے ہم پڑھتے ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ
अलम नश, ठीक है, ज़ुबान फैल जाती है। अब आते हैं या पे। देखो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। हमने इससे पहले वाले लेसन में पार्ट फर्स्ट में, मखारिज के पार्ट फर्स्ट में हमने हरूफ मद्दा का मखरज पढ़ा, वहाँ या भी आ गया, या मद्दा भी वहाँ पे आ गया। उसका मखरज हमने उस टाइम पढ़ा कि वो खाली हिस्से से अदा होता है। लेकिन यहाँ पे ये या जो है ये या मद्दा नहीं है, या मुतहरिक और या लीन है। या मुतहरिक इसको कहते हैं। हरकत जब हमने पढ़ी तो उसमें मैंने बोला था कि जिस हर्फ पे हरकत हो उसको मुतहरिक कहते हैं, यानी जिस हर्फ पे ज़बर ज़ेर या पेश हो उस हर्फ को मुतहरिक कहते हैं। या पे ज़बर आए या ज़ेर आए या पेश आए उस या को या मुतहरिक कहेंगे। इसी तरह किसी हर्फ पे भी हरकत आए, ज़बर ज़ेर पेश आए, उस हर्फ को मुतहरिक कहेंगे। अब या मुतहरिक का मखरज अलग है। इसी तरह या लीन भी हमने पढ़ा है कि या लीन किसको कहते हैं। या लीन वो या है जो साकिन हो और उससे पहले ज़बर हो, उसको या लीन कहते हैं। इन दोनों का मखरज एक ही है कि ये ऐसे अदा होते हैं कि ज़ुबान का जो सेंटर वाला हिस्सा है वो ऊपर के तालुं के साथ मिलाने से अदा होता है। तो या मद्दा का मखरज अलग है, या मुतहरिक और या लीन का मखरज अलग है। जैसे हम पढ़ते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह, यहाँ पे ज़ुबान को थोड़ा फैलाना है और ज़ुबान का जो सेंटर वाला हिस्सा है उसको ऊपर वाले हिस्से के साथ मिलाना है। तो अब या लीन की मिसालें, वल्लैलि इज़ा यग़शा, वल्लैलि इज़ा यग़शा, वल्लैलि, ठीक है, इस तरह से या लीन पढ़ा जाएगा। इसी तरह सूरह कुरैश में हम पढ़ते हैं लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ। तो इस तरह से या लीन की मिसालें। तो ये तीन हरूफ जिनको हरूफ शजरिया कहते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं हरूफ शजरिया क्योंकि ये ज़ुबान के सेंटर वाले हिस्से से अदा होते हैं। उसके बाद हरूफ हाफिया। हरफ हाफिया जो है वो एक ही हर्फ है, वो है दौद, ठीक है। तो हाफा कहते हैं ज़ुबान की साइड, इसको करवटों को, ठीक है। ये ज़ुबान की साइड्स मानो आप, ठीक है, ये एक साइड ये एक साइड, तो इनको कहते हैं हाफा। हाफा लिसान यानी ज़ुबान की साइड्स, क्योंकि ये इन्हीं साइड्स से निकलता है, इन्हीं साइड्स को दांतों के साथ मिलाने से ये दौद जो है अदा होता है। यहाँ पे ये भी ख़ास ख्याल रखना है कि दौद जो है ना उसमें एग्जैक्टली दाल की आवाज़ निकलेगी और ना ही ज़ौ की आवाज़ निकलेगी, बल्कि इन दोनों के दरमियान की आवाज़ इसमें निकलेगी। ज़ुबान के जो साइड्स है, ये साइड या ये साइड, लेफ़्ट या राइट, तो उनमें से एक साइड, अक्सर उलमा लिखते हैं कि लेफ़्ट साइड थोड़ा इजी हो जाता है, उसको मिलाना होता है हमारी जो लास्ट वाले दांत है, मोलर्स, प्रीमोलर्स वगैरह, उनके साथ उस साइड को मिला के ये दौद अदा होता है, ठीक है। ये हरूफ मुस्तालिया में से भी है, इन्हें पुर हरूफ में से भी है, तो पुर भी पढ़ा जाएगा। तो अक्सर तरीका ये है कि ज़ुबान का जो आगे वाला हिस्सा है उसको ऊपर के तालों के साथ लगाओ और फिर ये जो साइड है उसको इन दांतों के एंड वाले दांतों के साथ मिलाओ, तो फिर दौद अदा करो। तो ऐसे पढ़ेंगे दौद 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 वद्दुहा वद्दुहा गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ठीक है। तो इस तरह से दौद की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। इसको अक्सर बेशतर तजवीद के जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए इस पे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो इस तरह से हरूफ हाफिया भी कंप्लीट हो गया। तो आज हमने हरूफ लिहातिया, हरूफ शजरिया और हरूफ हाफिया ये हरूफ पढ़े। तो जितना आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तभी ये ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपने इससे पहले वाले जो हरूफ है उनकी भी प्रैक्टिस की होगी अच्छे से, और इंशाल्लाह इनकी भी करेंगे। तो इस तरह से हम आज का ये पार्ट जो है यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट लेके मैं आपके सामने फिर से हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।